أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، الحمد لله الذي أكرم الطائعين بمحبته وعلى درجاتهم في كرامة. عباد الله، فإن أصل كل حركة الإنسان محبة في قلبه وإرادته لما يتحرك إليه، ومن المحبة ما ينفع ويفيد، ومنها ما يضر ويؤذي. ألا وإن أحق من تحركت القلوب والجوارح له محبة وتعظيما إلهها وخالقها ورازقها وجالب النفع لها والدافع الضر عنها. عباد الله، ومن غير الله ينعم على العباد كإنعامه، ومن غيره تعالى يحسن إلى عبادك إحسانه، ومن غيره يكشف البلوى، ومن غيره يزيل الضر وعذى. قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجحرون في سورة النحل. وقال سبحانه: أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء في سورة النحل. عباد الله، محبة الله تعالى رأس الإيمان وأساس العبودية لله جل وعلا. أثنى الله بها على المؤمنين فقال جل شأنه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله في سورة البقرة. عباد الله، من تذكر كبيرا من الله عليه أحب الله تعالى ما لا يحب أحدا غيره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. عباد الله، القلب إذا أبغض الشيء جد في حرب منه، وإذا أحب شيئا جد في حرب إليه. ومن أحب الله تعالى أقبل إليه وسارع في طاعته وإنابة إليه. ومن أحب الله تعالى ذكره ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وأصيلا. ومن أحب الله تعالى أحب كلامه ما لا يحب كلام أحد سواه. وتلاه وتدبر ما يتلو ويتدبر ما لا يتلو ولا يتدبر كلام أحد أداه. أيها المؤمنون عباد الله، محبة الله هو الرأس كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من حب أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبنا حبا يبلغنا حبك. اللهم ما رزقتنا مما تحب فاجعل لنا قوة فيما تحب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs à l'islam, le khutbah nous interpelle envers la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le verset qui est dans la sourate An-Nisa, Allah dit certes en vérité, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu les livres avant vous, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, ainsi que vous les musulmans, de craignez-moi Allah, et que Allah nous augmente la crainte et la sincérité. Chers frères, aujourd'hui, le khutbah nous parle des choses très importantes, l'amour de Allah. Musulman doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Allah. C'est ça que le khutbah nous parle aujourd'hui. Louange Allah, oui, qui a honoré ceux-là qui lui obéissent avec son amour. Et il les a réservés al-darajatu, il les a réservé la grandeur. Et fi karamati, et il les a réservé aussi la grandeur, l'au-delà. Chers frères, on nous dit fa inna aslu kulli haraka. Chaque mouvement, il insan sur l'homme. Quand tu vois que chaque personne qui fait ces mouvements, rentrer, sortir, mahabbatu fi qalb, il a certain amour dans son cœur. Wa iradatu lima yataharraka ilay, il a certain but qu'il est en train de faire. Mais wa min al mahabba, parmi les amours, ma yanfa'u wa yufidu, il y a l'amour qui est utile et il y a l'amour qui est le bonheur. Wa minha, et parmi l'amour aussi, ma yadurru, il y a l'amour qui peut te porter malheur, wa yu'zi, qui peut t'amener des problèmes. Allah, écoutez, wa inna ahaqu man taharraka qulub wal jawarih mahabbatun, et il a dit les mouvements qui sont les meilleurs avec tous les organes, c'est le mouvement qui va t'apporter l'amour de Allah. Le mouvement qui va t'apporter l'amour de Allah, wa ta'ziman, et de l'amour de la grandeur de Allah. Ilaha, et comment de marcher dans le but de cet Allah, Allah qui a créé cette cœur, les parties, comment tu vas l'aimer. Wa halikuha, celui qui les a créés. Wa razikuha, Allah qui a donné la richesse de tous les gens. Allah qui apporte le bonheur. Allah qui pousse le malheur sur les créatures. On nous pose question, man gayrullah, en dehors de Allah, qui en dehors de Allah, yun'amu alal ibad, il peut nous accorder des bienfaisances, car il amihi, comme le bien qu'Allah nous a accordé. Dans le Coran, Allah dit, si vous allez citer mes biens sur vous, vous ne pouvez pas les citer. Qui peut nous faire de bien que Allah nous a fait? Il n'y a pas quelqu'un. Qui en dehors de Allah, yuhsinu ila ibadi, qui peut nous accorder yuhsinu, et il nous fait de bonnes choses à chaque moment, comme les bienfaisances qu'Allah nous fait. Dans tous les problèmes, celui qui vient notre aide. Il a dit man gayrullah, qui en dehors de Allah, yakshifu balwa, qui peut soulever des problèmes sur nous. Wa man gayrullah yaziru durr wal aza. Quel en dehors d'Allah, qui en dehors d'Allah, qui peut enlever adour, les maladies et des soucis sur nous? Il n'y a pas. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le sourate An-Nahl, la baie, Allah dit wa ma bikum min ni'matin. Il n'y a pas le bien que vous possédez, la santé, la paix, la richesse des enfants, la science, le pouvoir, les biens que vous connaissez, vous ne connaissez pas min Allah. Allah dit ça vient auprès de nous, Allah. Après, Allah dit, si certains malheurs vous arrivent, il n'y a pas quelqu'un que vous lui demandez. C'est auprès d'Allah que tout le monde retourne en train de soulever la main. Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Quand il y a le problème, tout le monde revient auprès d'Allah. Deuxième verset, Allah dit, Amman yujibu mutarra, qui répond à l'appel de celui qui est angoissé. Si on dit al-mutarra, celui qui est dans la situation que lui-même il sait que c'est fini, il n'y a pas de solution. Quand il appelle, à qui il va payer? Et qui peut soulever le malheur sur quelqu'un? Combien de gens qui sont tombés dans certaines situations, il a fait tous les moyens, c'est fini. Jusqu'à on l'a dit non, et après, il faut attendre seulement que la mort.
Mais à la fin du compte, Allah il va te sauver. Et on nous dit, Mahabbatullah, l'amour de Allah, Allah qui est au-dessus, Ra'asul Iman, c'est ça qui est au-dessus de toute la foi. C'est ça qui est la foi, la tête de Iman. Wa Asasul Ubudiyya, toute l'adoration doit poser sur l'amour de Allah. Voilà pourquoi Allah qualifié les gens qui l'aiment lui, Allah, dans le Coran. Mais avant que Allah va les qualifier, il a mené des faux. Allah dit parmi les hommes, wa minan nas, man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Il a dit parmi les gens, il y a certains qui prennent des faux divinités et ils vont les aimer, l'amour qu'ils devaient donner à Allah, ils prennent ça pour donner des faux. Tu vas voir quelqu'un, tout son amour, c'est certain sur certains objets. À cause de ça, il peut désobéir à Allah. À cause de ça, il peut mécrire Allah. À cause de cet objet, il peut faire tout le mal. Allah dit, il y a les gens comme ça. Yattakhidhu min dunillahi andada. Des fausses divinités. Yuhibbunahum. Et ils aiment des choses, la kahubillah, l'amour qu'ils devaient aimer Allah, il a pris ça pour donner des choses qui sont inutiles. Maintenant, Allah a qualifié les croyants. Allah dit, wallazina amanu. Mais ceux qui sont des vrais croyants, ashaddu hubban lillah. Leur vrai amour sincère là, ils ont mis ça sur Allah. Allahumma ja'alna minhum. Et leur vrai amour là, ils ont mis ça sur Allah. À cause de Allah, tu ne peux pas. Tout ce que tu vas lui parler, si ce n'est pas Allah, il ne te suit pas. Les vrais croyants, c'est comme ça. Allah classe-nous parmi ceux-là. On nous dit, man tazakkara kabiran man Allah. Toute personne qui va rester tranquille, de rappeler les bienfaits de Allah beaucoup sur toi. Reste tranquille dans ta chambre. Tu vas bien penser, Allah m'a fait tel bien, Allah m'a fait tel bien. À la fin du compte, ahabballah, tu vas aimer Allah. C'est quand tu ignores le bienfait de Allah, c'est ça qui t'amène que tu es agoncé. Mais quand tu restes tranquille, il faut rester tranquille. Tu vas voir le bien que Allah t'a fait. Hier, tu étais qui? Hier, tu es qui? Personne ne te connaît pas. Tu n'as rien. Et aujourd'hui, tout ce que tu as là, c'est grâce à qui? Pose-toi la question. Ce n'est pas ton diplôme qui t'a donné. Ce n'est pas ton savoir-faire. C'est Allah qui partage. Et dans ces biens, il t'a donné. C'est quand tu restes, tu vas penser le bienfait de Allah. Ahabballah, tu vas aimer Allah. Ma la tuhibbu ahadan ghayru. Tu vas aimer Allah. Tu ne peux pas aimer quelqu'un en dehors d'Allah. Si tu restes tranquille pour réfléchir. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Beaucoup de gens ne méditent pas. Dès que quelqu'un a un petit problème, il oublie tous les bienfaits d'Allah. Non, mon frère aimé, ma soeur. Restons tranquilles, méditez le bienfait d'Allah. Tu vas voir que non, masha'Allah, Allah m'a fait tel bien, Allah m'a fait tel bien, Allah, il m'a fait tel bien. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans les sourates al-Fatiha, Allah dit, ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, izkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez le bienfait de Allah sur vous. Allah dit, rappelez les bienfaits de Allah sur vous. Hal min khaliq ghayrullah. Est-ce qu'il y a un créateur en dehors de Allah? Yarzuqukum minas samai wal ard. Qui va vous accorder ses biens dans les cieux et la terre? Le bien de Allah, la pluie, les vents, le bien de Allah sur la terre, les plantations, qualité qui poussent, sans demander rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous faire ça? Il a installé ses bienfaits à terre différents. Qualité de nourriture. Si tu ne manges pas ça, tu manges ça. Si tu ne manges pas ça, tu manges ça. Qualité de viande. Les viandes qui sont dans l'eau, celles qui sont sur la planète, tout. La pluie qui descend, le vent qui siffle. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors d'Allah qui peut vous faire ça? Allah dit, rappelez mes bienfaits sur vous. Voilà pourquoi les savants nous disent, Al-Qalb, le cœur que tu vois là, Iza abgada shay, si le cœur a détesté quelque chose, jadda fi hard minhu, et il s'éloigne des choses là. Il recule, il s'éloigne de quelque chose que le cœur n'aime pas. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu t'éloignes de ça. Le cœur, c'est comme ça. Wa iza ahabba shay, mais le cœur, quand le cœur aime quelque chose, jadda fi harbi ilayhi,
il fait l'effort d'approcher cette chose. Il fait l'effort d'approcher. Cela nous dit que, on nous dit, man ahabballah. Si quelqu'un, toute personne qui aime Allah, akbala ilayhi, tu reviens auprès d'Allah. À chaque moment, tu fais l'effort d'approcher Allah. Mais si tu aimes Allah, tu l'approches. Mais tu ne peux pas dire tu aimes Allah, tu recules. Prenez exemple, que Allah nous pardonne tous. À celui que Dieu a fait, tu es musulman. Dieu t'a déjà montré son amour à son toi. Tu n'es pas le seul, il t'a fait un temps musulman. Si c'est vrai que tu aimais Allah, tu ne devrais pas reculer, tu n'adores pas Allah. Musulman veut qu'on l'appelle kafir. Musulman va se comporter comme non-musulman. Non. Tu n'aimes pas Allah. Si tu aimais Allah, tu devais approcher Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on nous dit ici. Et il a dit, et tu devais être pressé dans l'adoration d'Allah si tu aimes Allah. Tu ne vois pas les gens qui aiment Allah. Ils ne jouent pas avec l'adoration. Ils ne jouent pas avec les recommandations. Toujours, ils sont pressés d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le prophète Moussa. Et de Moussa, je vais te parler. Mais viens avec les gens, délégation. Moussa, il a choisi, il a choisi 70 personnes qui vont l'accompagner. Mais clin d'œil, Allah, il est là, voilà Moussa qui est arrivé. Mais les gens ne sont pas venus. Moussa, où sont les gens? Allah, il connaît, mais il dit, Moussa dit, ils sont derrière Allah. Je me suis précipité parce que je ne veux pas que tu vas s'énerver contre moi. Je suis venu vite, vite, ils sont derrière. Ils vont venir. L'homme qui aime Allah toujours, il est pressé dans le bien, dans l'adoration, dans l'obéissance de Allah. L'homme qui aime Allah, à chaque moment, il revient auprès d'Allah. Il regarde ses horaires et il demande à Allah pardon et il revient. Celui qui aime Allah, zakarahu, il rappelle Allah, zikran kasira, beaucoup. Quand tu aimes Allah, c'est le rappel d'Allah qui est dans ta bouche. Astaghfirullah. Quand tu aimes Allah, c'est le rappel d'Allah. T'as connu ça, Allah qualifiait les gens qui lui rappellent. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Rabbana ma halakta hadha batila subhanaka fakina azaban. L'homme qui aime Allah, il rappelle Allah beaucoup. Le matin, le soir, il rappelle Allah beaucoup. Waman ahabba Allah, celui qui aime Allah, ahabba kalamu. Il doit aimer la parole d'Allah. Tout le monde connaît la parole d'Allah. C'est Al-Quran. Quand tu aimes Allah, tu vas aimer sa parole. Walma la yuhibbu kalamu ahad siwa. Tu ne peux pas aimer la parole de quelqu'un qui dépasse pour Allah. Le moment que tu dis que toi tu aimes Allah, c'est la parole d'Allah que tu vas aimer qui dépasse la parole de tout le monde. C'est comme ça musulman doit être. Quand tu aimes Allah, c'est la parole d'Allah qui doit t'intéresser. Et tu vas lire la parole d'Allah, qui est Al-Quran. Et tu vas méditer lecture que tu fais. Cet passage-là, quand je lis là, ça me dit quoi? Tu ne veux pas à chaque moment, tu es en train de citer les paroles des autres, la parole de quelqu'un, et tu dis que toi, tu aimes Allah. C'est comme aujourd'hui, musulman va rester une semaine sans lire le Coran. Certains même un mois. Certains même, dès que Ramadan part, c'est fini. Ils ne ouvrent jamais le Coran. Tu aimes Allah, tu ne lis pas sa parole. Tu aimes Allah, tu n'écoutes pas la parole de quelqu'un. Mais quand tu écoutes la parole de certains, tu es content. Tu sautes. Le poids d'État assis ila. Wa anta tazahabuhu buhu. Haza fi sana'u fi shay'in sana'u. Law kana hubbuka sadiqa la ataytuhu. Innal mahabba lima yuhibbu muti. Il dit, tu es en train de désobéir à Allah, tu prends que tu aimes Allah. Si c'est vrai que tu aimes Allah, tu devais lui obéir. Ton amour là, si on met ça dans le balance, ça ne peut pas peser. Parce que quelqu'un qui aime quelqu'un, il obéit celui qu'il aime.
C'est à cause de ça, quelqu'un qui aime Allah, c'est la parole d'Allah qui va t'intéresser. Pas la parole de quelqu'un. Mais c'est la parole d'Allah qui est le premier dans ta vie. Tu dois aimer ça. Tu dois écouter ça. Il y a un incident qui est passé au Nigeria. Un jeune, il est hafiz du Coran. C'est le chauffeur lui-même qui parle. Il dit, le monsieur, quand il est monté dans la voiture, le moment qu'ils sont en train de rouler, le petit là, il a assis ce Coran seulement qu'il lit. Jusqu'à là où le voiture est parti faire l'accident. Il est parmi les gens que Dieu a pris les âmes, car Allah pardonne tous les musulmans. Le monsieur a dit, quand il est venu rester sous le monsieur là, hafiz le Coran là, son âme en train de sortir, mais la langue en train de citer le Coran. Quand tu aimes Allah, il faut aimer sa parole. Le prophète a dit, Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Celui qui son dernier mot c'est la ilaha illallah, il est dans le paradis. Comment nous allons faire pour que là il va sortir, chef? Ton cœur est rempli avec le discours de certains. Ta langue est remplie avec les paroles de certains. Là, il se trouve dans le Coran. Vous pensez que la manière qu'on a biché les paroles des autres, c'est ça qu'on parle le matin, c'est ça qu'on cite le soir. Nous allons mourir là, il va venir. Parce qu'il n'y a pas la place de là, il a, chef frère. C'est à cause de ça, l'amour de Allah, c'est très important. Très important. Allah dit, Rijalun. Les hommes qui aiment Allah, c'est des hommes. Il n'y a pas quelque chose qui peut les empêcher le rappel de Allah. Tellement qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, chers frères, cherchons l'amour de Allah subhanahu. L'amour de Allah, on cherche. An-Natija, quand tu vas gagner l'amour de Allah, ce qui-ci, ça sera rendez-vous pour le khutbah qui suit, Inch'Allah. Le moment que toi tu aimes Allah, qu'est-ce que Allah va te faire? Mais il faut que toi tu aimes Allah d'abord. Il faut l'aimer. Quelqu'un qui aime Allah, quelqu'un qui aime Allah, il respecte Allah. Quelqu'un qui aime Allah, il obéit la loi de Allah. Quelqu'un qui aime Allah, la loi de Allah, il est content. Aujourd'hui, il y a des musulmans. Quand on dit Allah dit comme ça dans le Coran, il dit, oh, maintenant notre temps là, voilà, si on va dessus sur tout ce qui est dans le Coran, on ne peut pas s'en sortir. Ah bon? Si on va obéir le Coran, on ne peut pas s'en sortir. On va sortir où? C'est comme ça les musulmans disent. Si on va obéir ce que Allah dit dans le Coran, on ne peut pas se sortir. Or que c'est ça qui est notre tout problème. Si nous aimons Allah, c'est ce que Allah dit là, c'est ça qui va nous intéresser. Là où il nous a orientés, c'est ça qui va nous intéresser. Il faut que nous les musulmans, on soit comme ça. Regardez pour Allah là, c'est ça qui dépasse tout. Allah facilite. Quelqu'un qui est Allah, il connaît la grandeur de Allah. Et il sait que partout où je suis, Allah, il est là. Il me voit. L'homme qui est Allah, à chaque moment, c'est Allah qui est son premier maqsoud. C'est Allah qui est son premier but. Que Allah nous augmente. Voilà pourquoi dans les doigts où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah, Habibi ilayna al-iman. Allah, il faut nous accorder la foi. Wa zayyinuhu fi qulubina. Et il faut embellir la foi là dans nos poitrines. Allah fait nous détester la mécréance, et la désobéissance, et les péchés. Il continue de dire Allahumma, oh Allah, ij'al hubbaka hubba rasulika ilayhi. Le savant ici il a dit Allah, fais-moi l'amour de toi et l'amour de ton prophète Mohammed. Ça soit mon premier objectif. Ilayna min hibbabuna al-anfusa, ça dépasse l'amour de notre personne. Wa ahalina, ça dépasse l'amour de nos familles. Wa nas ajmani, ça dépasse l'amour de tout.
Allah, fais-nous que l'amour que nous on a envers toi et ton prophète, ça dépasse tout le monde. Il a continué, il a dit, Allahumma inni as'aluka hubbak. Allah, je te demande ton amour. Wa hubb man yuhibbuk. Et je te demande l'amour celui qui t'aime. Hubban yabuliguna hubbaka. Allah, donne-nous l'amour qui va nous conduire dans ton amour. Et il a dit, Allahumma ma razaqtana. Allah, tout ce que tu nous as donné comme la richesse. Mimma nuhibbu, ce que nous on aime et tu nous as donné. Faj'alhu lana quwwatan fi ma tuhibbu. Masha'Allah. Et dit Allah, faites-nous, donne-nous le courage pour transporter ce que tu nous as donné là. Ça nous conduit dans ton amour. Allah, si c'est l'argent que tu vas nous donner, donne-nous l'argent qui va nous conduire dans ton amour. Si c'est le pouvoir que tu vas nous donner, Allah, donne-nous le pouvoir qui va nous conduire dans ton amour. Si c'est la science que tu vas nous donner, Allah, donne-nous la science qui nous conduit dans ton amour. Allah, tout ce que tu vas nous donner, dunya, donne-nous tout ce que tu vas nous donner. Faites que le cause soit, nous allons obtenir ton amour. C'est ça que le but. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est là. Un monsieur a dit, Ya Rasulallah, matta sa'a, l'heure c'est quand? وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا جميعا على الإيمان. اللهم ثبتنا على كتاب والسنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في أنفسنا وبارك في ذريتنا وبارك لنا في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous demandons à Allah, nous les prions avec ses noms. Ya Rab, augmente-nous la foi et la sincérité. Pardonne-nous des défauts, nos faiblesses et accorde-nous la foi et la sincérité totale. Allah, on a beaucoup de frères qui sont malades, il faut les accorder la santé.
On a beaucoup de parents qui sont morts. Allah, il faut avoir pitié d'eux. Nous aussi que nous sommes là, notre temps en train de compter. Allah, donne-nous bon fin. Donne-nous la vie bénie. Bénie dans notre travail, bénie dans nos familles. Car nous te demandons avec tout un nom, ce pays, d'abord c'est toi qui l'as créé. Allah va augmenter le bonheur dans ce pays. Protéger le pays. Nous, que Dieu nous a amenés dans ce pays, Allah pour nous protéger. Allah fait que notre arrivée ici, ça soit le cours de notre foi. Et de nous gagner tous les bonheurs. Allah, ceux qui dirigent ce pays, il faut les donner bonnes idées. Soit à leur côté, il faut les orienter dans le bien. Et augmenter l'amour de l'islam. Allah fait que le islam soit le premier dans leur pensée. Ya Alhamdulillah. Allah, on te demande, on a notre imam, il est malade, on a nos papas beaucoup qui sont malades, on a beaucoup de frères qui ont demandé droit pour la santé. Allah, il faut les accorder la santé. Ya Alhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.